बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशां नूं। सो अज असीं खास तौर ते शो विच आस्ट्रेलिया बारे गल करन लगे हैं। बहुत सारे सवाल क्योंकि स्टूडेंट्स दे है ही है, जुलाई इनटेक नूं लैके तां सवाल है ही है, किन्ना समा होर बचे है, स्कॉलरशिप्स नूं लैके भी जरूर दसांगे किहड़े-किहड़े स्टूडेंट्स एलिजिबल ने स्कॉलरशिप्स दे लई। पीआर नूं लैके बहुत वड्डा सवाल अक्सर स्टूडेंट्स दा बणिया रहिंदा है, उसदी भी क्लैरिटी तुहानूं इस शो दे जरिए मिलन जा रही है। ते सारी गलबात ये सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे ईएसएस ग्लोबल तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर रोहित सेठी जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है सर, सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच जी। साडे नाल जुड़े सारे दर्शकों नूं मेरे वालों ते ईएसएस की पूरी टीम वालों प्यार भरा सत श्री अकाल। सब तो पहला जुलाई इनटेक, क्योंकि बहुत थोड़ा समा रह गया, हले भी केड़ी प्रोफाइल्स नूं कह रहे हो कि इस समय का फायदा चक लैण, नहीं तो यह समा गया तो फिर मतलब चांस खत्म है। देखो ये जिहड़ा पीरियड चलदा पिया ना जी, आस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम दे विच चौथा बूम है। ये बेसिकली पिछले 20-25 सालों दे विच जद आस्ट्रेलिया नंबर 1 पोजीशन ते दोबारा आ गया एज अ स्टूडेंट चॉइस इन वीज़ा सक्सैस रेट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब्स आफ्टर स्टडीज़। तो यह जिहड़ा जुलाई इनटेक है ऑन रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी डेडलाइन थोड़ियां होर एक्सटेंड कीतियां ने अप्रैल 30 तक, जद कि जिहड़ा बच्चा अप्रैल 30 तो पहला अपनी एप्लीकेशन जमा करा दूगा यूनिवर्सिटी नूं, उन्होंने जुलाई इनटेक दे विच जिहड़ा है इनटेक एंड क्लासेस शुरू करने का मौका मिलेगा। आफ्टर अप्रैल बहुत घट ऑप्शन रह जाएगियां, जिहदे विच तुहाडे कोर्स सिलेक्शन घटणगे एंड यूनिवर्सिटी चॉइसिस भी घट जाएगियां, क्योंकि जिहड़ा टाइम हैगा विच प्रोसैसिंग दा एप्लीकेशन जीटी एंड वीज़ा प्रोसैसिंग वो कितना कितना 60 to 90 डेज़ दे विच आंदा है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ पहले दिन तो कंट्रोल दे विच लेना चाहदियां ने। ये आम मिथ भी हैगी है दैट तुसीं जिन्ना अपना वीज़ा एप्लीकेशन लेट करवाओगे जमा अंबैसी दे विच, उन्ने तुहाडे वीज़ा रिजैक्शन के चांसिस ज़्यादा ने। इनू हिस्टरी प्रूव करती है। जुलाई इनटेक दे वीज़े जून दे विच बहुत वधिया आंदे ने, जुलाई विच ओही सक्सैस जिहड़ा हैगा वो अराउंड 70-30 दे विच रह जांदा है एंड अगस्त आंदे आंदे जिहड़े बच्चों कोल एक्सटेंशन हुंदा वो सक्सैस 50-50 रह जांदा, क्योंकि हाई कमीशन कदे भी काली विच डिसीजन नहीं दिंदा। ते जे तुहाडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकियां ने, टाइम लंघ चुकिया है, तो ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਡੈਫਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜੀਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ 12th 'ਚ ਅਜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵਾਸਤੇ यूनिवर्सिटी अप्लाई भी कर दिता है, क्योंकि वो नहीं चाहते जुलाई इनटेक मिस होवे। बिल्कुल। सो तुसी ज़रूर टाइमली जो है अप्लाई करो ताकि टाइमली सारा प्रोसैस तुसी सही ढंग नाल कंप्लीट कर सको। बाकी तुहाडा अपना कोई भी सवाल है जिहड़ा नंबर डिस्प्ले है जिस उपर तुसी कॉल करो, ईएसएस ग्लोबल दी टीम दे नाल कॉन्टैक्ट करो ताकि कोई भी तुहाडा डाउट होवे तुसी क्लीयर कर सको। इन्हां दे ऑफिस भी तुसी विजिट करना चाहो, सारी ब्रांचेस दी डिटेल एड्रैस डिटेल जो है स्क्रॉल दे विच भी चल रही ने, जिथे तुहानूं नेड़े लगे जल्दी तो जल्दी तुसी विजिट करो, डॉक्यूमेंट्स दे नाल असैसमेंट करवाओ और सही रस्ते तुरो तुसी। सवाल अगो स्कॉलरशिप्स नूं लैके भी मैं जरूर करना चाहूँगी कि जुलाई इनटेक लई भी स्कॉलरशिप अवेलेबल ने और नवंबर दी भी तां गल करांगे ही, क्योंकि उदों फ्रैश पास आउट स्टूडेंट भी ढेर सारे होणगे। पर हुण जुलाई इनटेक विच भी क्या कोई पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली यस जी। देखो पैसे बचाने हर किसी नूं चंगे लगदे ने, पर वो पैसे जिहड़े उदों बचदे हैं जद प्रॉपर गाइडेंस मिलदी है हर एक बच्चे नूं। आउट ऑफ टोटल लॉट ऑफ 40+ यूनिवर्सिटीज़ अज 30 तो ज़्यादा यूनिवर्सिटियां स्टूडेंट नूं अकैडमिक स्कॉलरशिप दिंदियां ने, ते वो जिहड़ी अमाउंट है 30% तक जाती है एक साल की फीस के उत्ते। 30% नूं रफली आपां देखीए तो तकरीबन $9,000 बच्चे का बचदा है। 5-5.5 लाख रुपया स्कॉलरशिप्स के नाल हर साल जे उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, उसकी डेडलाइन देखी जाए एंड अदर फैक्टर्स जो तुहाडी प्रोफाइल च मौजूद होंदे ने। स्कॉलरशिप दे विच अज आस्ट्रेलिया तीनों कंट्रीज़ दे जे कंपैरिजन करिए सब तो टॉप ते आंदा स्कॉलरशिप्स करके। उन्हां दा स्कॉलरशिप दा बहुत ज़्यादा एक पूल वड्डा हैगा जिहदे विच यूनिवर्सिटीज़ अपनी स्कॉलरशिप दिंदियां ने। जे तुसी रीजनल एरिया दे विच जाने पए हो तां रीजनल गवर्नमेंट वल्लों भी उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट वल्लों, चाहे वो क्वीनसलैंड हैगी है, चाहे वो पर्थ हैगी है जिथे वैसटर्न आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, उन्हां वल्लों भी एक इनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट जे वो रीजनल एरिया दे विच जांदे ने तो गवर्नमेंट भी अप टू 40% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। कुछ गवर्नमेंट तो फ्री हाउसिंग भी दिंदियां ने, जे तुसी एक पर्टिकुलर स्टेट दे विच पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जांदे पे हो उत्थे फ्री अकोमोडेशन भी मिलती है बच्चे नूं पहले 6 महीने की, क्योंकि वो समझते हैं दैट तुसी जब नवीं जगह ते आने हो जिथे घट आबादी है, तुहाडा चैलेंज जिहड़ा हैगा उत्थे जॉब्स का भी रहेगा, अकोमोडेशन का भी रहेगा,
ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਐਟਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ in proper manner including GT scholarships and accommodations। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਆਂਸਰ, ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 100 ਚੋਂ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋ ਟੂ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਦੁਬਾਰਾ COE ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ COE ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ SOP ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ COE ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ SOP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਐਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਏਜੰਟ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ GT ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ 1-1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪਲੱਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ SOP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 300 ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SOP ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਜੇ ਵੀ 4-4 5-5 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਬਣੀ ਹੈ ਏਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ 300 ਵਰਡ ਦੇ SOP ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੇ SOP ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਗੁੱਡ ਚਾਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ SOP ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਨੀ ਪਾਰਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ SOP ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਐਂਡ SOP ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ SOP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਬਦਲੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਬਟ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 300 ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ SOP ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੌਰਾਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ SOP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ 90% ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ, 12ਵੀਂ 'ਚ 70 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 50 ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ। ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਨੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਪਾਸਟ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, 15-20 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਲਿਖੋ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਦ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਫਿਊਚਰ, ਨਾਟ ਪਾਸਟ, ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ 300 ਵਰਡ ਦਾ ਐਸਓਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ PR ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ PR ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਬੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਜੇ ਕਰੀਅਰ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ PR ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣੇਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ PR ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨੂੰ PR ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ 10-10 15-15 ਸਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰਐਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ $30,000 ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 15-15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਉਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੋਂ ਜੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਗੀ ਐਂਡ ਫਿਰ PR ਵਾਸਤੇ ਲੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ PR ਉਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ
ਐਂਡ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $8,000 ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ $8,000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PGWP, PGWL, PR ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋੜੇਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ 20 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿੱਥੇ 10 ਘੰਟੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ PR ਵੇਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਡਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਪੈਰਲਲ ਵਿਜ਼ਾਵਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿੰਕਡਇਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟਿਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਫ ਯੂ ਫੋਲੋ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਰਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PR 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ PR ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪੂਜ ਕੇ। whereas there is always a shortcut ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੈਨੂਇਨ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ PR ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਬਹੁਤ ਟਾਵਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਲਬਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਊਐਵਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰਹਿਣਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ GT ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1.25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੇਟਸ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਕਿਉਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਚਲੋ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੌਨ GT ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਲਿੱਤੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ BCA ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, IT ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ BA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਥਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਚਾਂਸਸ ਬਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਖੁੰਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ GT ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ GT? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GT ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਵੋਲੋਂਗੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਪਲ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਸਿਡਨੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GT ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ GT 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ GT ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਧ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ GT ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।